नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। 5 साल के इंतजार के बाद बोरखला विधानसभा केंद्र में भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ को टिकट मिलने पर लोगों में छाई हुई है खुशी की लहर। देखने को मिली विपुल संबर्धना कार्यक्रम। कछार जिले के उधारपुर विधानसभा केंद्र में राजदीप ग्वाला को टिकट दिए जाने पर भाजपा के 8 टिकट प्रत्याशियों ने भाजपा दल से किया दल त्याग। लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौड़। श्रीभूमि जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में कांग्रेस को इस बार कार्तिक सेना सिन्हा को टिकट मिलने पर लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। भाजपा के शोषण नीति के खिलाफ कट्टर होने के लिए किया गया ऐलान। कछार जिले के काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र में कमलाकर देवपुर का को टिकट मिलने पर समर्थकों में छाई हुई है खुशी की दौड़। पत्रकार सम्मेलन के लिए किया गया खुलासा। समर्थन में जुटे रहेंगे इलाके के सभी स्तर के लोग। बाग से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में फाइनल में रूबिका को हराकर बराक बुलेटिन पहुंचा फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में नववार्ता मीडिया वॉरियर्स ने स्टंप बॉलिंग के जरिए हराया पैरामाउंट न्यूज रॉकर्स को। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कुछ ऐसा ही माहौल इन दिनों बोरखला क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बोरखला विधानसभा केंद्र में भाजपा दल के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ को 5 साल टिकट नहीं प्रदान किया गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में सिटिंग एमएलए रहने के बावजूद उन्हें टिकट प्रदान नहीं किया गया था और किशोर नाथ ने दिन रात एक कर दल के सेवा में जुटे रहे और कई कार्यक्रमों में योगदान दिया। हाईकमांड की ओर से मिले हर एक आश्वासन को उन्होंने सर आंखों पर लिया और अपने दायित्व को पालन किया। 5 साल के आखिरकार इंतजार के बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में बोरखला विधानसभा केंद्र में भाजपा दल की ओर से किशोर नाथ को टिकट मिलने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। लाखों के तादाद में लोग जुट रहे हैं। और तो और विधायक किशोर नाथ गुवाहाटी से सीकर कुमिरग्राम हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बड़े पैमाने पर लोगों ने उनके स्वागत में जुटते देखे गए। बाद में काचा गांधी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना किया। बनदुर्गा मंदिर में भी पूजा अर्चना किया। भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचने के बाद उन्हें भावभीनी संबर्धना प्रदान किया गया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए और बोरखला विधानसभा केंद्र के सभी स्तर के लोगों को मतदान कर उन्हें विजयी करवाने का अपील भी किया। जनता दरबार पर एक साइड दियो भाई। जय स्मृति पुंडरीकाक्षो स्वावाचा वंदस्ते कस्तूरी तिलकं ललाटपटे আপনাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ দিই যে আজকে আপনারা সবাই এসেছেন আমার কাছে আমার কিছু দুই একটা কথা শোনার জন্য। আর যেটা নাকি আপনি বললেন যে আজকে টিকিটের কথা, যেটা পার্টির যেটা মনোনয়ন, আমার প্রত্যাশী হিসাবে আমরা অনেক কয়জন ছিলাম, আমরা প্রত্যাশী হিসাবে ছিলাম, কিন্তু দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে
দলের সিদ্ধান্তই তো মানে শেষ সিদ্ধান্ত। তো ওই হিসাবে দল আমাকে আমার উপর বিশ্বাস এবং আস্থা রেখেছে, যার জন্য দলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সঙ্গে অমিত শাহ মহাশয়কে এবং রাষ্ট্রীয় সভাপতি নীতিন নবীনজিকে আমি অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সঙ্গে আমাদের বিজেপি আসাম প্রদেশের বিজেপি আসাম প্রদেশের রাষ্ট্রীয় সভাপতি বিজেপি আসাম প্রদেশের সভাপতি দিলীপ শইকীয়া মহাশয়কে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সঙ্গে আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে আমি অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে ওনারা আমাকে দ্বিতীয়বারের মতো এই বটখলা সমষ্টি থেকে মনোনয়ন দিয়েছেন, যার জন্য আমি ওনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সঙ্গে আমাদের বিজেপি কাছাড় জেলার সভাপতি রূপম সাহা শহীদ, ডিস্ট্রিক্ট কমিটি, জেলা কমিটি এবং মণ্ডল কমিটির সকল সদস্যকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে ওনাদের সকলের প্রচেষ্টায় দল আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে। আর দল আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে, আমার প্রতি যে আস্থা বিশ্বাস রেখেছে, সেই আস্থা বিশ্বাস রেখেই আমি দলের নিষ্ঠার সঙ্গে আমি কাজ করে যাব। আর আশা রাখছি জনগণের যে আশীর্বাদ আমার প্রতি রয়েছে, যেমন আমি বলতে চাইছি, আজকে যেমন আমি গুয়াহাটি থেকে এসেছি, আমি এয়ারপোর্টে আসার আগে আমি গুয়াহাটি থেকে বলেছিলাম যে আমার দলের সকল কার্যকর্তাদেরকে, অনুগামীদেরকে আমি বলেছিলাম যে আমরা কোনো র্যালি করব না বা কোনো ভিড় করব না, আমি সোজা ওখান থেকে বেরিয়ে মন্দিরে যাব, মন্দির থেকে আমাদের দলীয় মন্দির মানে আমাদের কাছাড় জেলা অফিসে আমরা যাব। তো ওইটাই আমার প্ল্যানিং ছিল যে ওই হিসাবে আমি এখানে যাব। কিন্তু এয়ারপোর্টে আসার পর, এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে বেরোনোর পর আমি নিজে আমি অবাক হয়ে গেলাম যে এত বেশি জনসমুদ্র দেখে। তারপর মনটা ভালো লাগলো যে বাইরে দেখতে পেলাম যে বিজেপির পতাকা, মানে কার এত জনসমুদ্র সেটা বুঝতে পারিনি প্রথম। যখন দেখলাম বিজেপির পতাকা তখন আমি মনটা শান্তি লাগলো, যারা আমাদের পার্টির সবাই আছে। তারপরে দেখলাম যে ওখানে সবাই আমাকে মানে ওয়েলকাম করার জন্য সবাই অপেক্ষা করছিলেন। সকলের ভালোবাসা আর এত ভালোবাসা দেখে সত্যিই আমি খুব আপ্লুত হয়েছি। সঙ্গে আমি আগে ছিলাম, এখনও আছি, ভবিষ্যতেও থাকবো। আর সেই জনগণের আস্থা এবং ভালোবাসা এবং বিশ্বাস, ওইটাকে আমি কোনোদিন মানে আমি সেটাকে আমার তরফ থেকে যাতে কোনো ভুল নয় সেরকম কোনো কাজ করবো না। ওনাদের বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি কাজ করে যাব। আমাদের বটখলা সমষ্টি আগে 2টা মণ্ডল ছিল, বর্তমানে 4টা মণ্ডল হয়েছে। এলাকা অনেক বড় হয়েছে ডিলিমিটেশনের ফলে। আর এলাকার অনেক পিছ পড়ে রয়েছে, যেমন কিছু অঞ্চলে এসেছে আলগাপুর সমষ্টি থেকে, কিছু অঞ্চল এসেছে সোনাই সমষ্টি থেকে, এরকম বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু অংশ এসে বটখলাটা অনেক বড় হয়েছে। আর সেই অঞ্চলে আগে আমাদের বিজেপির এমএলএ না থাকার জন্য সেই অঞ্চলগুলো অনেক পিছ পড়ে রয়েছে। সেই অঞ্চলে অনেক কাজ করার আছে, জনগণের অনেক চাহিদা, অনেক ডিমান্ড রয়েছে। আমি গত 2-2.5 বছর থেকে ডিলিমিটেশনের পর থেকে সেই অঞ্চলের আনাচে কোনাচে আমি ঘুরে বেরিয়েছি, প্রত্যেক গ্রামে গেছি, সবার সঙ্গে আমার মতামত হয়েছে। আর ওনার জনগণকে আমি কথা দিয়েছি যে আমি আপনাদের আশীর্বাদে আর দলের মনোনয়নের পর আমি যদি বিজয় হয়ে আসি, যে আপনাদের মনে যে আশাগুলো আছে সেটা আমি পূর্ণ করার জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করব। দেখুন, জেতার পরে সেটা আমি গল্প আপনাকে বলেছি, জেতার পরে অনেক কাজ রয়েছে। যেরকম 2-1টা কথাও যদি আমি বলি, এখানে অনেক কিছু করার রয়েছিল। যখন আমি 2016 থেকে 2021 আমি বিধায়ক ছিলাম, ওই সময়ে অনেক প্রজেক্ট আমার করার ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে করতে পারিনি। তখন করোনা এবং কাজ ছিল 2 বছর 2-2.5 বছর, যার জন্য কাজ করতে পারিনি। আর ওখানে বিশেষ করে যাতে আমাদের এলাকা, মানে শুধু আমি আমাদের বটখলার কথা বলছি না, আমাদের বরাক অঞ্চলে কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট, যেটা রোজগারের ব্যবস্থা করার জন্য আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আর সেটা আমি তখন সময়ের অভাবে করতে পারিনি। আর সেটা নিয়ে আমি কাজ করেছিলাম, অনেক দূর এগিয়ে গেছিলাম, কিন্তু সময়ের অভাবে সেটা কাজটা করতে পারিনি। সেই প্রজেক্টটা এখনও পেন্ডিং রয়েছে।
আর আশা রাখছি আসার পরে এবার আসার পর সেই প্রজেক্টটাকে আমি দ্বিতীয়বারের মতো আবার নিয়ে আসার চেষ্টা করব, এস্টাবলিশ করব। বরাক তথা আমাদের বরাক ভ্যালির যে আনএমপ্লয়েড যারা রয়েছেন, বেরোজগার ভাই বোনরা যারা রয়েছেন, ওনাদের রোজগারের ব্যবস্থা সেখানে হবে। তাছাড়া আপনারা আরও জানেন আরও কিছু অনেক ডিমান্ড রয়েছে, মানে একটা দুটা কথা নেই, অনেক ডিমান্ড আছে, সেগুলো নিয়ে করব। বিশেষ করে মাটির পাট্টা নিয়ে একটা বড় সমস্যা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আমি আগামী দিনে কাজ করব। সেটাও সেই অঞ্চলের একটা বৃহত্তর একটা ডিমান্ড রয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য। আর স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজেরও অনেক ডিমান্ড রয়েছে, ব্লক অফিসের একটা ডিমান্ড রয়েছে, কেন ওই অঞ্চলটা অনেক বড় হয়েছে, তাপাং এবং চাতলা দুইটা মণ্ডল নিয়ে আর শ্রীকুনা নিয়ে, তো অনেক বড় এলাকায় একটা ব্লক, তো সেটা নিয়ে একটা অনেক বড় সমস্যা রয়েছে সেটা নিয়ে। আর সেটা নিয়ে আমি কথা দিয়েছি আগামী দিনে যদি আপনাদের আশীর্বাদে বিধায়ক হয়ে আসি, তো সেই ব্লককে নিয়েও সেটা চিন্তা ভাবনা করে সেই সুবিধা কীভাবে সুবিধা করা যায় সেভাবে আমি কাজ করব। আর স্বাস্থ্যর জন্য যেটা আপনি বলেছেন, এটা সত্যিকারে সেখানে দরকার। সাব সেন্টার রয়েছে ছোটো ছোটো, কিন্তু সেই সাব সেন্টারগুলোতে অনেক অসুবিধা রয়েছে। আর আগামী দিনে আমি সেই এলাকায় স্বাস্থ্য সেন্টারের জন্য বা কোনো হসপিটালের জন্য আমি আমাদের দলের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমার দলের অধিনায়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সেগুলো আমি কাজ করব। আর সেটা আমি আশা রাখি সেগুলো আমি কাজ করতে পারবো বলে। তো সেটা দেখুন, 2021-এ আমি না থাকায় সিটটা হাতছাড়া হয়েছে, সেটা আমি নিজের থেকে বলতে চাইছি না যে আমার জন্য হাতছাড়া হয়েছে। জনগণ সেটা বলছেন, যদি আমি থাকতাম তাহলে সিটটা জেতা যেত, সিটটা জেতা সিট ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে আমি না থাকার জন্য সিটটা হেরেছে, সেটা জনগণের কথা, সেটা আমার কথা নয়। দেখুন, সেই হিসাবে আমি কিছু বলছিলাম, আপনি যেটা বলছেন বড়খোলার জনগণ সেরকম বলছেন না, সেটা আমি জানি। বড়খোলার জনগণ সেভাবে বলছেন না, সেটা দু এক জায়গায় কোনো জায়গায় শোনা যাচ্ছে উনি একদম ওয়েট আজ ওনার একটা ওয়েট আছে বলে, কিন্তু আমি সেরকম কিছু আমি দেখছি না। কেন আমি তো বড়খোলার প্রত্যেকটা জায়গা, প্রত্যেকটা জিপিতে, প্রত্যেকটা আনাচে কানাচে ঘুরে বেরিয়েছি। আর অনেক জায়গায় শোনা যাচ্ছে, কিছু জায়গায় একটু জাতপাত নিয়ে কিছু কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের দলে, আমাদের বিজেপিতে সেরকম হয় না, আমাদের এখানে সেরকম কিছু হয় না। আর ওনারা যেটা ভাবছেন যে উনি খুব হেভি ওয়েট কিছু, আমি সেরকম কিছু ভাবছি না, বা জনগণ সেরকম কিছু ভাবছেন না। আর আজকের দিনে আমি আসার আগে সিনারিটা একটু অন্যরকম ছিল, দল আমাদেরকে মনোনয়ন দেওয়ার আগে সিনারিটা একটু অন্যরকম ছিল, কে আসবে কে প্রত্যাশী হবে সেটা নিয়ে একটু একরকম ছিল। কিন্তু যখনই ডিক্লেয়ার হওয়ার পর আমার কাছে কয়েক হাজার ফোন এসছে, আমি ফোন ধরতে আমি হয়রান হয়ে গেছি। আমি কাউকে ফোন করতে পারছিলাম না, কেন আমার কাছে শুধু ইনকামিং আসছিল, আমি সবাইকে জবাব দিচ্ছিলাম। আর তখনই আমি বুঝতে পেরেছি অনেকেই যারা কংগ্রেসে করতেন, কংগ্রেসের অনেক বড় বড় লিডাররা আমাকে ফোন করেছেন যে দাদা আপনি এসছেন, আপনার জন্য আমরা আছি, আপনি এসছেন আমরা জন্য আছি। আপনি ছিলেন না তখন আলাদা সিনারি ছিল। আর আমি এখন আশা রাখছি আজকের দিনে অনেক কংগ্রেসের লিডাররা, অনেক কংগ্রেসের নেতারা আমার জন্য কাজ করবেন। আর আজকের আমার র্যালিতে আপনি দেখতে পাবেন অনেক কংগ্রেসের পুরনো নেতারা আজকের এই র্যালিতেও রয়েছেন। আর আমাকে ওনারা কথা দিয়েছেন যদি আমি এসে যাই তো ওনারা সেই কংগ্রেসে থাকবেন না, কংগ্রেস ছেড়ে আমার সঙ্গে আমাদের বিজেপিতে যোগদান করে বিজেপিকে যুক্ত করবেন। সেই হিসাবে আমি ভাবি যে আমি এবার বড়খোলা থেকে গত 16-তে মনে আছে আমি একবার রেকর্ড ভোটে জিতেছিলাম। 16-তে কিন্তু আমি রেকর্ড করেছিলাম, তখন রেকর্ড করেছিলাম আমি বটম থেকে, খুব কম মার্জিন। এটা কিন্তু রেকর্ড 126টার মধ্যে খুব কম রেকর্ডে। তো এবারও আমি আশা করছি যে অন্তত পক্ষে বড়া হোক বা কাছাড় হোক, আমি